Hi students, good afternoon everyone. Yesterday video lo points చెప్తున్నాం కదా, ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ సంబంధించి కానీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ సంబంధించి కానీ చెప్తున్నాం కదా. ఈ రోజు పెయిర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్, పెయిర్ ఆఫ్ నోట్స్ రాయా అందరూ కూడా, పెయిర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్. ఈ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఏంటో, పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ సంబంధించినటువంటి యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేస్తాం. ఓకే, చూడాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ బైసెక్టర్స్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. The equation of the equation to the pair of bisectors of the angles between the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. అది ఫస్ట్ది. ఇది మనం 7 మార్క్స్ థియరం కింద చెప్పుకుంటాం. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అవసరం లేదు, మీకు జేఈకి సంబంధించి ఇది డైరెక్ట్గా యాంగులర్ బైసెక్టర్ థియరం అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం. h into x square minus y square is equal to a minus b into xy ఫార్ములా. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, the angle between the pair of angular bisectors of any pair of lines is pi by 2. Angle between the pair of angular bisectors of any pair of lines is pi by 2. Okay, next right angle చేస్తున్నాం అన్నమాట. The angle between the pair of angular bisector of any pair of line is pi by 2. Next point, the equation of the pair of bisectors of the coordinate axis is x square minus y square is equal to 0. The equation of the pair of bisectors, the equation of the pair of bisectors of the coordinate axis is x square minus y square is equal to 0. అదేంటిది? the equation to the pair of bisectors of the angles between the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. ఇదేంటిది పాయింట్ ఏమో ఇక్కడ, the angle between the pair of angular bisector of any pair of lines is pi by 2. ఇదేమో the equation of pair of bisectors of the coordinate axis is x square minus y square is equal to 0. x square minus y square is equal to 0. Next, fourth point, if one of the line in ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. ఇది ఒక pair of line కదా, దీనిలో ఉన్నటువంటి ఒక లైన్ bisects the angle between the coordinate axis. ఒక లైన్ అనేది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది bisects the angle between the coordinate axis చేస్తుంటే దెన్ అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే a plus b whole square is equal to 4h square అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇది the equation to the pair of angular bisector of the angles between the straight lines is equal to ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. యాంగులర్ బైసెక్టర్ దగ్గర ఎనీ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఎంత చేస్తుంది? ఇక్కడ pi by 2 చేస్తుంది. తర్వాత the equation of the pair of bisector of the coordinate axis లో equation of pair of bisectors ఏమవుతుందంటే x square minus y square అవుతుంది. దీనిలో ఉన్నటువంటి one line in pair of line, if one of the line in pair of ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisects the angle between the coordinate axis, then ఏమవుతుంది? a plus b is equal to 4h square అనేది అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ విధంగా వీటికి సంబంధించినటువంటి పెయిర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మీకు నేను నోట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, ఆ పాయింట్స్ అనేవి రాసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ముందు ఆ ఫార్ములాస్ వరకు వినండి చాలు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మీకు ఏం డిస్కషన్ పెట్టినాము? హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మీ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు నాన్ హోమోజీనియస్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, అది కూడా సెకండ్ డిగ్రీనే, ఇన్ 2 వేరియబుల్సే, అది కూడా అర్థమైందా? నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్. non-homogeneous equations. ఈ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి?
హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది, చూడాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. ఇది అడిషనల్గా యాడ్ చేసాం, +2gx + 2fy + c = 0. This is called second degree equation which represents a pair of lines. If అని చెప్పి కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఆ కండిషన్స్ అనేవి ఏంటో మనం చెప్పుకుంటాం. నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ax² + 2hxy + by² = 0 is called the general form of the homogeneous equation in second degree in two variables అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇది కూడా 2 వేరియబుల్సే, కానీ అడిషనల్గా ఏముంటుంది? +2gx + 2fy + c = 0. హియర్ x² కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ a, xy కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 2h, y² కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ b, x కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 2g, y కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 2f, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ c. ఈ విధంగా మనం వాటి గురించి చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, నాన్ హోమోజీనియస్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ అనేది దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే 2 కండిషన్లు ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి ప్లస్ 2fgh మైనస్ af² మైనస్ bg² మైనస్ ch² = 0. అంటే ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా 2 కండిషన్లు అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది మీకు నోట్కి వచ్చేసేయాలి, ఇది ఎలా వచ్చిందో కూడా నేను మీకు చెప్తాను, ఈ కండిషన్ అనేది ఎలా వచ్చిందో కూడా మీకు నేను డిస్కషన్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి + 2fgh మైనస్ af² మైనస్ bg² మైనస్ ch² = 0. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని రెండో కండిషన్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటంటే h² > ab, g² > g² > ac, f² b, g² > ac, f². ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకుంటాం, అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ahg hbf gfc = 0 అని కూడా రాస్తాం. దీన్నే ఈ డెల్టా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని దీన్ని తెప్పిస్తాను అనమాట. ahg hbf gfc. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది 1 yearలో, మీకు 1 year సార్ చెప్పే ఉంటారు డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 3/3 మ్యాట్రిక్స్కి చెప్పే ఉంటారు మీకు. ahg hbf gfc అంటే ఫస్ట్ లో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ పెట్టుకోవాలని చెప్పారు కదా. చెప్పినప్పుడు దీనికి సంబంధించి a ఇంటూ ఏమవుతుంది, అరవ కాలం క్లోజ్ చేస్తే bf fc మైనస్ h ఇంటూ ఆ కాలం కరస్పాండింగ్ కాలం క్లోజ్ చేస్తే hf gc, అదేవిధంగా ప్లస్ g ఇంటూ ఏమవుతుంది hb gf = 0. hb gf = 0. ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. a ఇంటూ bc మైనస్ f² మైనస్ h ఇంటూ ch మైనస్ fg ప్లస్ g ఇంటూ hf మైనస్ bc = 0. hf మైనస్ bc = 0. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామో చూడాలి. ఇంటూ చేసామనుకో abc మైనస్ af² మైనస్ ch² మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ fgh ప్లస్ fgh ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ bg². ఒకసారి అన్నీ కూడా ఆర్డర్లో రాసుకున్నాము, ఏమవుతుందో చూడండి. abc fgh ఏమవుతుంది 2fgh మైనస్ af² మైనస్ bg² మైనస్ ch² = 0. ఒకసారి ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి + 2fgh మైనస్ af² మైనస్ bg² మైనస్ ch² = 0. అట్ ద సేమ్ టైం అది ఎలా వచ్చిందనేది మీకు డిటర్మినెంట్ = 0 చేస్తే ఈ కండిషన్ అనేది వచ్చిందన్నమాట. ఆ విధంగా మనము దానికి సంబంధించి చేస్తాం. ఓకే, చూడండి, అంటే ఈ కరువు రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు ఈ కరువుని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అర్థం. ఏంటిదా కరువు? నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషను. దాంట్లో విత్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. అర్థమైందమ్మా?
ఎల్ఎక్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ కూడా జీరోలో కాన్స్టెంట్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు ఒక పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి 2 లైన్స్ తీసుకోవాలి. ఆ 2 లైన్స్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి ఏమో ఎలా తీసుకుంటాం, వితౌట్ కాన్స్టెంట్స్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి విత్ కాన్స్టెంట్స్తో మనం లైన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాటికి కూడా ఎలా తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి అనేది మీకు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఒకసారి మీకు చెప్తాను చూడండి. ఇలా వచ్చింది కదా. తర్వాత దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్తాను. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ 0కి ఒక 2 లైన్స్ తీసుకుంటాం. ఏంటంటే ఆ 2 లైన్స్ l1x ప్లస్ m1y ఇస్ ఈక్వల్ 0, అలాగే l2x ప్లస్ m2y ఇస్ ఈక్వల్ 0 తీసుకుంటాం. దీనికి వచ్చేసి ఒక 2 అంటే ఇది కూడా పెయిర్ ఆఫ్ లైనే, ఇది కూడా పెయిర్ ఆఫ్ లైనే. ఇదేమో హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, ఇదేమో నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. దీనికి 2 లైన్స్ కంబైన్ చేస్తే వచ్చేది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్, దీనికి 2 లైన్స్ కంబైన్ చేస్తే వచ్చేదే పెయిర్ ఆఫ్ లైన్. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ సంబంధించినటువంటి లైన్స్ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే l1x ప్లస్ m1y ప్లస్ n1 ఇస్ ఈక్వల్ 0, l2x ప్లస్ m2y ప్లస్ n2 ఇస్ ఈక్వల్ 0 అని చెప్పి తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు కంబైన్ చేసి రాసినామనుకో అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంతే కదా. ఈ 2 లైన్స్ కంబైన్డ్గా రాస్తే వచ్చేదే పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ అని చెప్పినాం కదా మీకు. ఇప్పుడు l1x ప్లస్ m1y ఇంటూ l2x ప్లస్ m2y ఇలా చేస్తాం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఇంటూ చేద్దాం. l1 n2 x స్క్వేర్ l1 m2 xy ప్లస్ m1 l2 xy ప్లస్ m1 m2 y స్క్వేర్ m1 m2 y స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ l1 n2 x స్క్వేర్ xy ఇక్కడ ఉంది కదా, xy అనేది కామన్ తీసుకుంటే l1 m2 ప్లస్ l2 m1 l1 m2 ప్లస్ l2 m1 ప్లస్ m1 m2 y స్క్వేర్ m1 m2 y స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇటువైపు చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఇక్కడ l1 n2, ఇక్కడ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత a, అంటే a is equal to l1 n2. ఇక్కడ xy కోఎఫిషియంట్ ఎంత l1 m2 ప్లస్ l2 m1, ఇక్కడ xy కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2h, అంటే l1 n2 is equal to a అన్నాం కదా. అలాగే l1 m2 ప్లస్ l2 m1 is equal to 2h అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ చూడండి, ఇక్కడ m1 m2, అప్పుడు y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఇటువైపు చూడండి b, అంటే b is equal to అంటే m1 m2 is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ b అవుతుంది. m1 m2 is equal to ఏమవుతుందమ్మా అక్కడ b అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? m1 m2 is equal to b అవుతుంది. ఓకే, m1 m2 is equal to b అంటే ఒక పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అనే పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ 0 అనే ఒక పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి సంబంధించినటువంటి లైన్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, అక్కడ l1x ప్లస్ m1y ఇజ్ ఈక్వల్ 0, l2x ప్లస్ m2y ఇజ్ ఈక్వల్ 0 అని తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఆ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ని కంబైన్డ్గా రాస్తే వాటి యొక్క కోఎఫిషియన్స్ అనేవి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సినటువంటి వాల్యూస్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. అవి పర్మనెంట్ వాల్యూస్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. l1 l2 is equal to a, x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, అలాగే xy కోఎఫిషియంట్ని బోత్ సైడ్ ఈక్వల్ చేస్తే l1 m2 ప్లస్ l2 m1 is equal to 2h అవుతుంది. అదేవిధంగా y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ b. ఓకేమా, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి ఈ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ని కంబైన్ చేసి రాసుకుంటే అప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి. l1 l2 is equal to a అవుతుంది, m1 m2 is equal to b అవుతుంది, n1 n2 is equal to c అవుతుంది. l1 l2 is equal to a, m1 m2 is equal to b, n1 n2 is equal to c. అదేవిధంగా l1 m2 ప్లస్ l2 m1 is equal to
2h అర్థమైందా L1 M2 ప్లస్ L2 M1 అదేవిధంగా L1 M2 ప్లస్ L2 N1 L1 N2 కోఎఫిషియంట్ ఏంటి ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ కదా ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2z అదే అంటే నువ్వు రెండు మల్టిప్లై చేసుకుని రాసేసుకో నేను షార్ట్ కట్లో రాయాల్సిన ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా M1 M2 ప్లస్ M2 N1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 2f ఈ విధంగా మనం ఒక నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ అనేవి రాయడం జరిగింది. ఓకే, ఈరోజు ఏం చెప్పుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మనం నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ గురించి మీకు డిస్కషన్ పెట్టినాం. ఏమని కండిషన్ ఫర్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ అని. If the equation s is equal to ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fa plus c is equal to 0 is called general second degree equation which represents a pair of lines if delta is equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0 and నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసి h స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ab f స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు sc g స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు bc కింద చెప్తుంది. ఆ కరువుల రెండు కండిషన్లు రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు అది పెయిర్ ఆఫ్ నాన్ హోమోజీనియస్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ అనేది అవుతుంది. అయితే పెయిర్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి లైన్స్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. నాన్ హోమోజీనియస్ సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి టూ లైన్స్ ఇలా తీసుకుంటాం. వీటిని కంబైన్డ్గా చేసి మల్టిప్లై చేసి వాటి యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్ చేస్తే అప్పుడు కండిషన్స్ అనేవి వస్తాయి. L1 M2 is equal to A, L1 M2 plus L2 M1 is equal to H, M1 M2 is equal to B అనేది. అలాగే ఇటువైపున ఉన్నటువంటి టూ లైన్స్ కంబైన్డ్గా రాస్తే L1 M2 is equal to A, M1 M2 is equal to B, N1 M2 is equal to C and L1 M2 plus L2 M1 is equal to H, L2 N1 plus L1 M2 plus L2 N1 is equal to G, M1 M2 plus M2 N1 is equal to 2F. ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇవి నోట్స్ రాసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. తర్వాత నెక్స్ట్ అదేవిధంగా యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏంటమ్మా యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. ఓకే, అది కూడా రాయాలి. నోట్ చేసి ఇక్కడ వరకు చూడండి. ఇవి ఈ కండిషన్స్ అర్థమైన ఎలా రాసామో ఏంటో. ఓకేనా, ఇవన్నీ చదువుకోవాలి, మీరు రాయాలి, రాసుకోవాలి. ఇఫ్ ద టూ లైన్స్ ఎలా రాసుకోవాలి? ఇఫ్ ద టూ లైన్స్ ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్, ఇఫ్ ద టూ లైన్స్ M1x plus M1y plus N1 is equal to 0 and N2x plus M2y plus N2 is equal to 0 ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ అని చెప్పి మొత్తం రాసేసి దెన్ అని పెట్టి కండిషన్స్ రాసుకోవాలి. దీనికి ఎలా రాసుకోవాలి? ఇఫ్ ద టూ లైన్స్ M1x plus M1y is equal to 0 and N2x plus M2y is equal to 0 ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ చెప్పి ఇది రాసుకుని దెన్ అని చెప్పేసి ఈ కండిషన్స్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా మనం, అవి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ between the pair of lines. Angle between the pair of lines. ఆల్రెడీ మనము యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ కి సంబంధించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. కాస్ థీటా అంటే చెప్పుకున్నాము. ఇది హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ దగ్గర యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ అని చెప్పి కాస్ థీటా, సైన్ థీటా, టాన్ థీటా గురించి చెప్పుకున్నాం. అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటుంది నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. అయితే ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c is equal to 0. దిస్ ఈజ్ అ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకుంది ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ is equal to 0. ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ కి సంబంధించినటువంటి కాస్ థీటా ఫార్ములా మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b బై రూట్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. చెప్పుకున్నామా లేదా? కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b బై రూట్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. అయితే
హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్కి సేమ్ యాంగిలే ఏంటిది cos θ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఫార్ములానే ఉపయోగిస్తాము. sin θ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 × రూట్ ఆఫ్ h స్క్వేర్ మైనస్ ab బై రూట్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h హోల్ స్క్వేర్ ఉపయోగిస్తాము. అలాగే tan θ ఫార్ములా కూడా అదే ఉపయోగిస్తాం. మీకు ఫైనల్గా నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? ఈ సేమ్ యాజ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ అని చెప్పి, అంటే దీనికి ఏవైతే యాంగిల్ ఉంటుందో దీనికి కూడా ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ కూడా సేమ్ అదే యాంగిల్స్. ఓకే, ఇక దాంట్లో ఎటువంటి మార్పు అనేది ఉండదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ టాపిక్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్యారలల్ లైన్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ అని లేకపోతే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది pair of parallel lines. Distance between the pair of parallel lines. ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్కి ఎలా తీసుకోవాలి అంటేనమ్మా ఇక్కడ చూడాలి. కర్వ్ వచ్చేసి సేమ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేమా? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీనికి కర్వ్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి ఏం తీసుకునేవాళ్ళం మనం? లైన్స్ l1x ప్లస్ m1y ప్లస్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0, అట్ ది సేమ్ టైం l2x ప్లస్ m2y ప్లస్ n2 అని తీసుకునేవాళ్ళం కదా. ఇప్పుడు మనము ప్యారలల్ లైన్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే lx ప్లస్ my ప్లస్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అండ్ lx ప్లస్ my ప్లస్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని చెప్పి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ l1 m1 l2 m2 తీసుకోకూడదు, ఎందుకని? ప్యారలల్ లైన్స్ కాబట్టి. ఎప్పుడు కూడా x కోఎఫిషియంట్ y కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఉండాలి? ఈక్వల్గా ఉండాలి. మీకు అక్కడ చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ స్ట్రైట్ లైన్స్లో ax ప్లస్ by ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ax ప్లస్ by ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ c1 మైనస్ c2 బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ l m n1 n2లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి రూట్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ n1 మైనస్ n2 బై రూట్ l స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు అది కొన్ని కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేసింది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ అనేది డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా h స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ab అనే కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అదేవిధంగా ax స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ bg స్క్వేర్ అనే కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అదేవిధంగా 2 × రూట్ ఆఫ్ g స్క్వేర్ మైనస్ ac బై a × a ప్లస్ b అనేది సాటిస్ఫై చేయగలగాలి. ఈ కండిషన్ అన్నింటినీ సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు అది పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ రిప్రజెంట్స్ టు ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ సంబంధించినటువంటి కండిషన్స్. ఇది కూడా మీకు 7 మార్కుల థీరం కింద మనం ప్రూఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది టైంని బట్టి చూసుకుని చెప్తాను. యాక్చువల్గా మీకు ఇప్పుడున్న సిలబస్లో థీరమ్స్ ప్రూఫ్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మన కాన్సెప్ట్ ఏమంటే జేఈ కానీ ఎంసెట్ కానీ మనము ఆ ఫార్ములాస్ అనేది మీకు ఎలా వచ్చినాయి ఏంటి అనేది చెప్పడం కోసం మీకు చెప్పాల్సి వచ్చింది. కానీ మనకు ఐపీకి అయితే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఆ థీరమ్స్కి సంబంధించి మనం ప్రూఫ్స్ మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? తర్వాత నేను నిదానంగా చెప్తాను మీకు. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్. ఆల్రెడీ నేను ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ దగ్గర ఫార్ములా మీకు ఇచ్చేసాను ఎస్టర్డే వీడియోలో. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా మీకు ఇచ్చేసాను. ఎలా అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ మీకు చూడాలి. నిన్న హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆల్ఫా కామా బీటా టు ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఆల్ఫా బీటాలో అయితే అప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను? మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2h a ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2h ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ b బీటా స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. a ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2h ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ b బీటా స్క్వేర్ బై రూట్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటుంది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ దేని గురించి అంటే నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ఇది నేను మాట్లాడుకునే హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ కదా, దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఫార్ములా ఇది.
ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటుంది నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి మనకి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ఆల్ఫా స్క్వేర్ + 2h ఆల్ఫా బీటా + b బీటా స్క్వేర్ + 2g ఆల్ఫా + 2f బీటా + c బై సేమ్ డినామినేటర్ దీనికి సేమే a - b హోల్ స్క్వేర్ + 2h హోల్ స్క్వేర్. అది ఇది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఫార్ములా. అదేవిధంగా ది మోస్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మనకు జేఈ కానీ ఎంసెట్ కానీ ఉపయోగపడే బిట్ అది. ఆ పాయింట్ అనేది ఎలాగో చూడండి. ఇప్పుడు ఒక నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోవాలి. దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను, చూడాలి జాగ్రత్తగా. ఓకేనా? ఒక నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అక్కడ. అవన్నీ కూడా నేను మీకు ముందు ఒకటి చెప్తాను, తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరే ఇది చేసుకుందరు. చూడండి, ఈ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ యాక్చువల్గా మీకు 2 లైన్స్ సాల్వ్ చేయడం వచ్చు కదా. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఒక 2 లైన్స్ సాల్వ్ చేయడం వచ్చు కదా. ఒక పెయిర్ ఆఫ్ లైన్కి 2 లైన్స్ సాల్వ్ చేయడం వచ్చా రాదా? వచ్చు. దానికి సంబంధించి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు రాస్తాను. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ ఇచ్చేసి టైప్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించిన పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ రాయంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు hf - bc బై ab - h² కామా gh - af బై ab - h². ది మోస్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఐపీఈ కానీ ఐఐటి కానీ జేఈ కానీ మంచిగా ఉపయోగపడే, ఎంసెట్ కానీ ఉపయోగపడే ఫార్ములా ఇది. ఓకేనా? ఏదైనా ఒక పెయిర్ ఆఫ్ లైన్ ఒక కరువు ఇచ్చేసి ఆ కరువు అంటే నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోమంటే అప్పుడు మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే hf - bc బై ab - h² అండ్ gh - af బై ab - h². ఇవి ఎలా వస్తాయి అంటే మనకి ఈ కరువుని ఏం చేస్తామంటే ∂s/∂x = 0 చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక లైన్ వస్తుంది. ఓకేనా? అలాగే మళ్ళీ అదే కరువుని ∂s/∂y చేస్తాం. అంటే మీకు డిఫరెన్షియల్ తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు. టైం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా. ఇది ఇంకొక L1, ఇది L1 అనుకుంటే ఇది L2 అనుకుంటాం. ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఈ 2 లైన్స్ మనం YCXY ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం కదా. మనం చేస్తే అక్కడ మనకి కావాల్సినటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేస్తాం మనం. hf - bc బై ab - h² కామా gh - af బై ab - h². ఇంతవరకు నేర్చుకోండి. వీటిల్లో కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్లు. వాటికి నేను నోట్స్ పంపిస్తాను, జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. రేపు టుమారో వీడియోలో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా, ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆన్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా, అదేవిధంగా ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటే చూసి హోమోజనైజేషన్ అనేవి సమ్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా చూసేసి ఇంకా అప్పుడు మనము ఐపీలో సమ్స్ చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇది మనకి ఈరోజుకు ఉన్నటువంటి క్లాసు. ఏం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు ఏం చెప్పుకున్నాం? యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ సంబంధించి చెప్పుకున్నాము. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ సంబంధించి చెప్పుకున్నాం. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ చెప్పుకున్నాము. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ సంబంధించి చెప్పుకున్నాము. అలాగే నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి కండిషన్స్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సంథింగ్ అవి రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా 2 కండిషన్స్ సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నాం. అది ఎలా వచ్చిందో కూడా మీకు ప్రూఫ్ అనేది మీకు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎస్టర్డే వీడియోలో వచ్చేసేమో పెయిర్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ కానివ్వండి, ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కానివ్వండి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్స్ ఇవన్నీ కూడా హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్స్ చేసుకుని మీకు ఆ రెండింటికి కంపారిటివ్గా ప్యారలల్గా మీకు నేను ఫార్ములాస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు వాట్సాప్ చేస్తున్నాను, గ్రూప్లో సెండ్ చేస్తున్నాను. అవన్నీ కూడా నోట్స్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా మంచిగా నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్ అని చదివి నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా జూమ్ మీటింగ్లో ఏ రోజు వీడియోలో ఆ రోజు మీరు నోట్స్ రాసుకున్న వీడియో ఏం చేస్తారు అంటే ఆ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా చదివి నాకు చూడకుండా గ్రూప్లో సెండ్ చేయండి నాకు అవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్. ఓకే.